So welcome back to the day 2 of the session. So do I need to continue with English or will Malayalam will be fine? Is there anybody from outside Kerala? It will be helpful if you could type it out in the chat box. Is there anybody who doesn't understand Malayalam? Okay, fine. I'll continue with English. So yesterday we started by explaining, guiding through you installation of Python. So today, basically, first of all, I hope my screen is visible. Uh, so basically, today I'll be showing you the installation of VS Code, which is a integrated development platform. You can also use other platforms like PyCharms or any text editor you wish. So I'll be preferring a VS Code as I'm comfortable with that, and it really helps you with going forward with software development, as it supports many languages and many stacks, etc. So for installation, you can just type out Google the VS Code installation, and you will be going to this slide, this page, official download page of VS Code. So you can click here, download, and you can choose your the download package depending on your operating system. Now I am currently running on Windows, so I'll be choosing Windows. So in Windows, you can see that user installer, system installer, and .zip. .zip is the project file, and system installer and user installers. User installers are used for installing VS Code for particularly for one user only. Just give me a moment. Hello, Parada. അല്ല അതിൽ ഒരാൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഓക്കെ sorry for that. So user installer is used for installing VS for the particular user only. System installer installs VS Code globally for all users if you are using multiple users in a system. So if you download, you will get a download.exe file, and I have already downloaded it, so I'm not again downloading it again. And in my downloads, when I run this executable file, it is already running for me. Sorry for that. You will be prompted for installation. First, you will be prompted for accepting the request license agreements of VS Code, and next the path of the installation. Default will be in your program files. You can wish, if you wish, you can change that. Otherwise, you can go with the defaults. And when you continue, you will find some options like installing, adding path, adding to open with VS Code exam salt checkboxes. You can tick those boxes so that you will get this type open with the VS Code option in your folder explorer. And thus you can continue. I'm sorry that I couldn't show that to you, as in VS Code is already installed in my system. And that's all. If somebody is following along, you can if you have some doubts, you can type it out in the chat box or unmute your mic and ask. So I hope
everybody is done with the installation of VS Code. Nobody has some. If anybody has some doubts, you can ask. So basically, after installation, you will get a window like this, and where you're prompted with the default welcome page of VS Code. And let me introduce VS Code for you. Some of you may be already familiar with this. So here you can you have an explorer where you can see all the files and folders of your existing project folder, and you have a version control option, source control option, which you can work with Git, like adding commits, stashing, merging, etc. All this can be done from here. And here you have a run and debug option and extensions. Mainly extensions. Extensions are add some more functionalities to the VS Code. So when working with Python, you can use the Python extension from Microsoft, and there are a bunch of extensions you can use. So basically, I will suggest for using Microsoft's Python extension, which will be pretty useful for you. So you'll get IntelliSense, code completion, etc. While typing out the code. So moving on to Python, I'll be all my files will be stored in this folder. So to open this particular folder, the Let's Learn Python folder in VS Code, I can left click on the folder and click on the option Open with Code, and some trust authentications, and the folder Let's Learn Python is open in my VS Code. You can see the name of the current folder here, and by clicking these icons you can create a new file, folder, etc. So I am creating a program folder file like named test.py, and you can type your code here. So this is basically VS Code. I know it's pretty boring for those who already knew this. So today I will be talking about data types in Python. So for in Python we have some inbuilt data types like string, integer, float, etc. So you can initiate a variable, and for in Python, okay, I'll be switching to Malayalam. So if some of you are feeling trouble, you can ping me in the chat box. I'll be switching to English at that moment. So basically പൈത്തണിൽ നമുക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് പൈത്തണിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൈത്തൺ തനിയെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ x 20 എന്ന് അടിച്ചാൽ പൈത്തൺ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻഡിജറായിട്ട് കണക്കാക്കും. ആ സമയം ഞാൻ y ഒരു സ്ട്രിങ് അടിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് അടിച്ചാൽ അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് എടുക്കും. അങ്ങനെ പൈത്തൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ you can Python will give you what data type is you're running on. So for that we have a type function. I will display it in the command prompt. And in the type function, if I input x equal to 2, type 2, it will give class int. For int stands for integer. And similarly, like for string,
when I type it up some strings should be in, so it will use class string. And class string എന്ന് പറയുമ്പോൾ string ആണ്, class int എന്ന് പറയുമ്പോൾ int ആണ്. So അങ്ങനെ we have particular data types like string, integer, float, numerical data types ആയിട്ട് integer, float, etc. So x is equal to 20 എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് integer ആണ്. x 20 പറഞ്ഞൊരു ഡെഫിനറ്റ് integer ആണ്, അപ്പോൾ integer ആയിട്ട് എടുക്കുക. പൈത്തണിൽ അടുത്തത് ഫ്ലോട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഫ്ലോട്ടിലായിരിക്കും വരിക. y equal to ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഫ്ലോട്ടായിട്ട് വരിക. സോ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ വൈൻ്റെ നോക്കിയാൽ it will give float. ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ കാര്യം ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനും കൂടെ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഡ് റണ്ണർ എന്നുള്ളൊരു എക്സ്റ്റൻഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. കോഡ് റണ്ണർ അത് ജോൺ ഹാങ് എന്നൊരു ആളുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആണ്. സോ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ പോലെ റൺ കോഡ് ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ പൈത്തൺ, സി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ടെർമിനലിൽ പോയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ the extension will do the job for you. അങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രിൻ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്, സേവ്സ് ടൈം. സോ ഞാനിവിടെ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെർമിനലിൽ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം. സോ ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടൊന്നും വരില്ല. ആൻഡ് സോ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീജറാണ്, y എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോട്ടാണ്, ആൻഡ് അനദർ വേരിയബിൾ ഫോർ z. പൈത്തണിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 + 3j 4j പറഞ്ഞിട്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സ് കൊണ്ട് കാണിക്കും. പൈത്തൺ ടൈപ്പ് z equal to 2 + 3j. നമ്മൾ നോർമലി ഐ ആണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇമാജിനറി ആയിട്ട്, പക്ഷേ പൈത്തണിൽ j ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ടൈപ്പ് z and will give class complex, denoting z is a complex number of the type complex data type. And അടുത്ത സ്ട്രിങ് ആണ്. സ്ട്രിങ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ടൈപ്പും ചെയ്യാം, സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് എടുക്കും. അതർവൈസ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രിങ്ങിന് എപ്പോഴും സിംഗിൾ ഓർ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഇടുന്നതാണ്. സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഫോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഇടാം, പൈത്തണിൽ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം, ഇൻഡർചേഞ്ച് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രിങ്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ പൈത്തണിൻ്റെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻറ്റ് പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം. പൈത്തണിൽ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല, പൈത്തൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ x = 20 കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എക്ക് പകരം x കൊടുത്താൽ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യം പ്രോഗ്രാമിന് x 20 ഇൻറ്റീജറാണ്, താഴെ എത്തുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിന് അത് x അത് മാറ്റി സ്ട്രിങ് ആക്കി മാറ്റും. പൈത്തൺ അങ്ങനെ ചെയ്തോളും. അത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ആൻഡ് ഈവൺ ഇൻ പൈത്തൺ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം എനിക്ക് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് തന്നെ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീജറായിട്ട് മതി എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ w പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ എടുത്തു, അതിലെനിക്ക് 55 എന്ന നമ്പർ വേണം. ഇത് ഇൻറ്റീജറാണ്, പക്ഷേ എനിക്കത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത്, എനിക്കതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് മതി എന്നാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ str എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഇതിനെ റാപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ 55 എന്നുള്ളതിന് സ്ട്രിങ് ആക്കി മാറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ
w equal to str33 ടൈപ്പ് w ആണ്. ഇപ്പോൾ w ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ്. വെറുതെ 33 അടിച്ചാൽ അതൊരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. സ്ട്രിങ് എന്നിട്ട് അടിച്ചാൽ അത് സ്ട്രിങ് ആയി മാറും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ, ഒരു നമ്പറിനെ എനിക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ അതിന് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കൊടുത്താൽ എക്സ് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എക്സിന് കൊടുത്താൽ എക്സ് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ്. ആ സമയം ഞാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലോട്ട് 2 എന്ന് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ എക്സ് ഫ്ലോട്ടാണ്. ഫ്ലോട്ട് വെച്ചാൽ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ്. ആ ഡെസിമൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് മുമ്പിലും, അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് മുമ്പിലും ശേഷവും എത്ര ഡിജിറ്റ് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ലൈക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2.3.14 അങ്ങനെ എത്ര നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഈ പോയിൻ്റ് എവിടെ ആയാലും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. സ്ട്രിങ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലിസ്റ്റ്, ടപ്പിൾ, സെറ്റ്. ലിസ്റ്റ്, ടപ്പിൾ, സെറ്റ് ഇത് എല്ലാം കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അത് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ കളക്ഷനും ആവാം. സീക്വൻസ് ടൈപ്സിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ ടപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാം, ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, അതെന്തും ആവാം. സോ ലിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ, എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇടാം. ലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നപ്പോഴും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സിനുള്ളിലായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നത്. ഇതിൽ എനിക്കിപ്പോൾ നമ്പറിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് 1, 2, 3, അങ്ങനെ ഇട്ട് പോയാൽ അത് ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കും. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ, അതിൻ്റെ ഓരോ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റ്സും ഒരു കോമ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അറിയുന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അറേ എന്ന കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇൻഡെക്സിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ 1 എന്നുള്ളതിൻ്റെ പൊസിഷൻ 0 ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസമൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കാം. പ്രോഗ്രാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് എൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇൻഡെക്സിങ് കൊടുക്കാം. ഇൻഡെക്സ് 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് 1. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 1 എന്നിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലിസ്റ്റ്, ടപ്പിൾ, അതൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സിനുള്ളിലായിരിക്കും. ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ക്യാരക്ടർ, അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ക്യൂ, പിന്നെ അടുത്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ സ്ട്രിങ് ലിസ്റ്റാണ്, ഇതൊരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടപ്പിൾ. ടപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സിനുള്ളിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതുമ്പോഴാണ് അത് ടപ്പിൾ ആവുക. ടപ്പിളിൽ വൺസ് ഒരു ടപ്പിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മ്യൂട്ടബിൾ ആണ്, ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ടപ്പിൾ. ആ സമയം ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ലിസ്റ്റിലുള്ള ഓരോ പൊസിഷൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള വാല്യൂ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം. പക്ഷേ ടപ്പിൾ വൺസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല. അതാണ് ടപ്പിളും ലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം. ഇത് സെയിം സാധനം തന്നെ എനിക്ക് ടപ്പിളിലും എഴുതാം. അങ്ങനെ ടപ്പിളിലും എഴുതാം. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതേ സെറ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി സെറ്റിന് വരുന്ന എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും റൂൾസും എല്ലാം ഇതിവിടെയും ബാധകമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിൽ
ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റിപ്പീറ്റ് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിലും ടെപ്പിളിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 125 2 എന്ന് എഴുതാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ലിസ്റ്റ് സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അടിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം അതിനെ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 125 2 എന്നാക്കി മാറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പ്രിൻ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിനെ സെറ്റിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് 1 2 3 25 എന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഈ എക്സ്ട്രാ കിടക്കുന്ന 2 ഒന്നും വരില്ല. അതേസമയം ഞാനിവിടെ ഈ ലിസ്റ്റിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ 125 ഇവിടെ നോക്കിയാൽ താഴെ 125 2 എന്ന് വരും. പക്ഷെ ആ സെറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എക്സ്ട്രാ 2 എല്ലാം വോമിറ്റ് ചെയ്യും. അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, അതൊന്നും പ്രോഗ്രാം എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ സെറ്റിനുള്ള അത് അങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൂളിയൻ എന്ന് പറയും. ഈ ബൂളിയന് ആകെ 2 വാല്യൂ ഉള്ളൂ, ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്. ഈ 2 വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൂളിയനിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈത്തണിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടിയും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ട്രൂവിന് ഫാൾസിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇഫ് ബ്ലോക്കും വൈൽ ബ്ലോക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ബൂളിയൻ്റെ വരിക. അതിൻ്റെ ഒക്കെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ബൂളിയൻ ആയിരിക്കും, ഇഫിൻ്റെയും വൈലിൻ്റെയും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇൻറ്റിജർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്, a = 2 ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു കണ്ടീഷൻ വേണം, ഇഫ് a <3 എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം ചെയ്യണം, പ്രിൻ്റ് a അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, പ്രിൻ്റ് a അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇഫ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഈ കണ്ടീഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ബൂളിയൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ബൂളിയൻ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന് വരും, ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫാൾസ് എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അത് നമ്മൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, പരിചയമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ. സോ ബേസിക്കലി ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇതാണ്. പിന്നെ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട്, സെറ്റ് പോലെയാണ് ഡിക്ഷണറി എഴുതുക. ഡിക്ഷണറി മെയിൻലി കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അതിനൊരു കീയും ഉണ്ടാവും, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റ്, ഒരു സെറ്റാണ് ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുന്നത്. കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് ശരിക്കും ഡിക്ഷണറി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ. 30 മിനിറ്റ് ആവാറായി, 7:30 ആവാറായി. So if you have some doubts, or if I need to explain some concepts in English, you can type it out or ask by unmuting your mic. ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് VS കോഡ് കറൻറ്റ്ലി ഓപ്പണായി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു വരാതിരുന്നത്. Let me try it again. സോറി, അത് നേരത്തെ ഓപ്പണായി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ VS കോഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഇതാണ്, ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും. ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഈ VS കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പാത്ത്. ഇഫ് യു വിഷ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഫോൾഡർ ഓർ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ ഡിഫോൾട്ട്. ആൻഡ് ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു, വിൻഡോസിനുള്ള ഈ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിലേക്ക് VS കോഡിന് ആഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഡിഫോൾട്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, യു ക്യാൻ ചൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഐക്കൺ. ആൻഡ് ഇത് ആഡ് ഓപ്പൺ വിത്ത് കോഡ് ടു വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ കണ്ടൻറ് മെനുവും ഡയറക്ടറി കണ്ടൻറ് മെനുവും എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഓപ്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു ഫോൾഡർ തുറക്കാനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ തുറക്കാനാണെങ്കിലോ ഓപ്പണിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും.
പിന്നെ ആഡ് ടു പാത്ത് അതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ടാണ്. സോ കീപ് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച്. ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മറി കാണിക്കും, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കാണിക്കും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരാനില്ല. നോർമലി ആർക്കും ഇതുവരെ വന്ന് കേട്ടിട്ടുമില്ല. ഫോർ ലിനക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉബണ്ടു സിസ്റ്റത്തിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവലുണ്ട്, ബൈ ചാൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻസ്. കോൺഫിഗറേഷൻസ് മീൻസ് അത്ര സ്പെക്സ് ഒന്നുമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഉബണ്ടുവിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഫെയിൽ ആവാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടെർമിനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. So that's all for today. If you have some doubts, you can ask now. ആർക്കും ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മാത്രമേ ഡാറ്റ ടൈപ്സും പറയാൻ പിന്നെ അതുപോലെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തന്നെ ഇത് ഇന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനിയുണ്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ്, കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടത് ഇൻറ്റിജർ, ഫ്ലോട്ട്, കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്, സ്ട്രിങ്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണിത്. പിന്നെ ലിസ്റ്റ്, ഇത് രണ്ടും ലിസ്റ്റ്, ഇത് ടപ്പിൾ, ഇത് സെറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലിസ്റ്റും ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ അത്ര വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ തോന്നും. അത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് മതി നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ബൂള്, ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ്. ഹലോ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ലൈക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്? വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് നമുക്കിപ്പോൾ പൈത്തൺ ചെയ്യാൻ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ ടെർമിനലിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ പൈത്തൺ ചെയ്യാം. പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് പൈത്തൺ ചെയ്യാം. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റൺ ചെയ്യാം, ടെർമിനലിൽ ഉപയോഗിച്ച് റൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓക്കെ കോഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനും. പിന്നെ VS കോഡിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഇത് പല കളറിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് കോഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളും കുറേയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിഷ്വലി അപ്പീലിംഗ് ആവാനും പിന്നെ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ അതുപോലെ സോഴ്സ് കൺട്രോളിങ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഉപയോഗം. പിന്നെ ഒരുവിധം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാ സ്റ്റാക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും VS കോഡ്. അപ്പം നോർമലി ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പൈത്തൻ്റെ ഐഡിയൽ ഷെല്ലിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? പൈത്തൻ്റെ ഐഡിയൽ ഷെല്ലും ചെയ്യും. ഓക്കെ ഇതിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഐഡിയൽ ഷെൽ ഇവിടെയും ചെയ്യാം. ഈ സെയിം സാധനമാണ് ഒരു ടെർമിനൽ എടുത്തിട്ട് പൈത്തൺ എന്ന് അടിച്ചാൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ CMD എടുത്തിട്ട് ഞാൻ CMD അപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്, അതിൽ പൈത്തൺ എന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരുന്ന സെയിം സാധനമാണ് ഇപ്പുറത്ത് പൈത്തൺ ഷെല്ലായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ സോ ഇതിലും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഐഡിയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഫയലായിട്ട് സേവ് ആവില്ല. ഒരു ഫയലായിട്ട് ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാൻ ആണ് നമ്മൾ ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് മറ്റേതിലും ചെയ്യാം, പൈത്തൺ ഐഡിയിലും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ കമാൻഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചും റൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയലിൽ എടുത്തിട്ട് പൈത്തൺ പിന്നെ ടെസ്റ്റ്.py കറക്റ്റ് ഫോൾഡറിലാവണമെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോൾഡറിലല്ല, അതുകൊണ്ട് എറർ വരും. റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൺ ആവും, പൈത്തൺ റൺ ആവും. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് യൂസ് ആക്കുന്നത് സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് മീൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. പൈത്തൺ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ റൺ ചെയ്യും. ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ VS കോഡിൽ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്സിന് എക്സ്റ്റൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിലുപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല, നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ കൊലാബ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അത് ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കാണ് വരുന്നത്, അതിലും ചെയ്യാം. പൈത്തൺ അതിലും ചെയ്യാം.
ഈവൻ മെഷീൻ കോഡിങ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ പൈത്തൺ വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക്. VS കോഡിലും ചെയ്യാം ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക്. സോ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കിന് IPYNB ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഓപ്പൺ ആയി വന്നാൽ ഇതൊരു ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കാണ്. നമുക്ക് ഈ കൊലാബിൽ കാണുന്ന സെയിം ടൈപ്പ് സാധനം ഇവിടെയും കിട്ടാം. പൈത്തൺ കോഡാണ്. സോ പൈത്തൺ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്, ഡസൻ മാറ്റർ. എല്ലായിടത്തും എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും റൺ ചെയ്യും. സോ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം. അതർവൈസ് ലീവ്. എടാ പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് തീരെ അറിയാത്തവർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട്. VS കോഡ് എടുക്കുക. VS കോഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുമോ? നീ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം അടുത്തത് പ്രോഗ്രാം അപ്പം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാട്ടോ, ഏതെങ്കിലും പുതിയ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ആണ്. കാരണം പ്രോഗ്രാമിംഗ് തന്നെ അറിയാത്തവർക്ക് മിക്കവാറും പല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുവാണോ ചോദിക്കട്ടോ, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കാൻ ചോദിക്കാനൊക്കെ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമൻറ്റ്. അത് പൈത്തൺ കോഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തിനാണ് ഫങ്ഷനാലിറ്റിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത് ഞാൻ അടുത്തതിൽ പറയും. സോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളൊരു പ്രിന്റ് കണ്ടില്ല. പ്രിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ട, അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും വെറുതെ പറയാണ്. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. ഇവിടെ ടെർമിനലിൽ കാണുന്നൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതൊന്നും അടുത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം റെസ്പോൺസസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നൊരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ. എടാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കടാ. ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എടാ ഇതിൻ്റെ അത് ബയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും CS തന്നെയായിരുന്നു പ്ലസ് 2. ഞാൻ ബയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇന്നലെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ആ ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് പിന്നെ എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ വെച്ചിട്ട് അതിനെ അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വേണ്ട. ഞാനും പറയുവാണ് ഒറ്റയുണ്ട്. അത് പറയാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന നീലം ബയോ ആണ്. ബട്ട് ഇപ്പൊ ആള് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പുലിയാണ് കേട്ടോ. എന്ത് ഡൗട്ട് വേണം ചോദിച്ചു കൊണ്ട. എടാ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളെ പരമാവധി ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണം. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം. പരമാവധി നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാം. അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല, ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി യൂസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം എടുക്കുന്ന ആർക്കും യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡൗട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമുക്കുള്ളപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടും. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ കിട്ടും നിങ്ങളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ. പല ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത്.
എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നാളെ ഉണ്ടാകും ക്ലാസ്. നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് എടുത്ത് പോകണം. കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടി ഫീഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു മടുപ്പ് വരും, പിന്നെ പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ എടുക്കുന്നത്. അതിനെന്താ പറയാനുണ്ടോ? സാർ, ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒന്നും കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യാവോ? പൈത്തണുമായിട്ട് അടുപ്പാണ്. കാര്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സിൻടാക്സ് നമുക്ക് ആകെ സെറ്റാണ്, സ്പേസിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അടുപ്പാണ്. അതേപോലെ കോഡൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം തന്നെയാണ്. കുറച്ച് ടേംസ് ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മോസ്റ്റ്ലി കുറച്ചൊന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യും. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് ലെങ്ത്ത് വളരെ കുറവാണ് ഇതിന്. ഓക്കെയാണ് പൈത്തണിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ്. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ചോദിച്ചോ. ഈ ജാവയിലൊക്കെ നമ്മൾ സെമി കോളൻ എന്നല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് കഴിയുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൈത്തണിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ? പൈത്തണിൽ സെമിക്കോളൻ ഇല്ല. പൈത്തൺ സെമിക്കോളൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ പൈത്തൺ ഓരോ ലൈനായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കോഡ് ബ്ലോക്കിലൊക്കെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാന ബീഫിനുള്ള പോലെ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്തുള്ള സാധനം വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു കോളൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇൻഡൻറ്റേഷനാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു ടാബ് സ്പേസ് ഫോർ സ്പേസസ് ഇൻഡൻറ്റേഷനാണ് ഉള്ളത്. പൈത്തൺ അതാണ് മെയിൻ, ഇൻഡൻറ്റേഷനാണ് മെയിൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കേർലി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ സെയിലും ജാവയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ.